Dear friends, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു തിയറമാണ്. സെക്ഷൻ 5.12 തിയറം. Suppose f is a real differentiable function on closed interval a comma b and f dash of a less than lambda less than f dash of b, then there is a point x belongs to open interval a comma b such that f dash of x equal to lambda. ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ കോമ ബിയുടെ മുകളിലാണ്. നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഹിയർ ലാംഡ ഇസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ബി. യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് there is a point x in your open interval a comma b such that f dash of x equal to lambda. അതിന്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് നോക്കാം. Suppose g of t be the function g of t is equal to f of t minus lambda into t, where a less than or equal to t less than or equal to b. നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ g of t ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ a comma b യുടെ മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു in terms of f of t, that is f of t minus lambda of t. Here we know that our f is differentiable in open interval a comma b, and your lambda t, which is a polynomial, lambda is a constant, t is a polynomial, lambda t is a polynomial. Every polynomial is continuous and differentiable. Therefore, lambda t is differentiable in open interval a comma b. Therefore, your g is the sum of two differentiable function, hence your g is differentiable in open interval a comma b. And we have, by the assumption f dash of a is less than lambda less than f dash of b. From this inequality we get f dash of a minus lambda less than 0 and f dash of b minus lambda greater than 0. We know that our g of t is equal to here f of t minus lambda of t. Then what is our g dash of t? That is equal to f dash of t minus lambda into 1. That is actually f dash of t minus lambda. Then what is g dash of a? That is equal to f dash of a minus lambda. And we know that f dash of a minus lambda is less than 0. Similarly, what is g dash of b? That is equal to f dash of b minus lambda, and we know that f dash of b minus lambda is greater than 0. Then, if possible, we may assume g of t greater than or equal to g of a for all t belongs to open interval a comma b. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ കോമ ബിയുടെ മുകളിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിന്റെയും ജിയുടെ ഇമേജ് ജി ഓഫ് എനേക്കാൾ വലുതോ ഈക്വലോ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇഫ് പോസിബിൾ വി മേ അസ്യൂം അവർ ജി ഓഫ് ടി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എ ഫോർ ഓൾ ടി ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ കോമ ബി. Then we have our g of t minus g of a is greater than or equal to 0, and you know that your t belongs to open interval a comma b, t minus a is greater than 0, then g of t minus g of a divided by t minus a is greater than or equal to 0. I am taking the limit t tending to a, that is limit t tending to a, g of t minus g of a divided by t minus a is equal to, we know that is the g dash of a, derivative of g at the point a. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അറിയാം ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് ജി ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റും എപ്പോഴും നോൺ നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 ബൈ ദ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ മൈനസ് ലാംഡയാണ്, അത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദർ ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ സംഭവിച്ചത്? ജി ഓഫ് ടികളെല്ലാം ജി ഓഫ് എനേക്കാൾ വലുതോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ കോമ ബിയിലെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ കോമ ബിക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടിയത്. Therefore, we get there is at least one point, that is
we take our t1 in open interval a comma b such that g of t1 is less than g of a. അതായത് g of a നേക്കാൾ താഴെ വാല്യൂ വരുന്ന ജിയുടെ ഇമേജ് വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു t1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ തന്നെ if possible we may assume g of t is greater than or equal to 0. G of t is greater than or equal to g of b for all t belongs to open interval a comma b. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ a comma b യുടെ മുകളിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിന്റെയും ജിയുടെ ഇമേജ് g of b നേക്കാൾ വലുതോ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ g of t minus g of a is greater than or equal to 0 and t minus b is less than 0. Then we get g of t minus g of b divided by t minus b which is less than 0 കാരണം numerator greater than or equal to 0 യും denominator less than 0 ആണ്. Totally we get less than or equal to 0. Then we can taking the limit t tending to b, limit t tending to b, g of t minus g of b divided by t minus b is equal to, that is g dash of b. Here which is the limit of a non-positive term. Therefore the limit is always non-positive. Therefore g dash of b is less than or equal to 0. But we know that our g dash of b എന്താണ്? g dash of b എന്ന് പറയുന്നത് f dash of b minus lambda which is greater than 0. Here we get which is less than or equal to 0. That means there is arise a contradiction. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? There exists a t2 belongs to open interval a comma b such that g of t2 less than g of b എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് g of a നേക്കാൾ താഴെ വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു t1, അതായത് ഒരു g of t1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ g of b നേക്കാൾ താഴെ വാല്യൂ വരുന്ന g of t2, ഒരു t2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ a comma b യിലുണ്ട്. ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ g of a നേക്കാളും g of b നേക്കാളും താഴെ വാല്യൂ വരുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ a comma b ക്കുള്ളിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ g എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, ഒപ്പം അത് എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസും ആണ്. എൻ പോയിന്റുകളായിട്ടുള്ള എയിലും ബിയിലും അതിന് g of a g of b എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിനേക്കാളും താഴെ വാല്യൂ ഇമേജ് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകൾ അതിന്റെ ഡൊമൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ a comma b ക്കകത്തുണ്ട്. എങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഫംഗ്ഷനെ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമം ആണെങ്കിലും ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിലും അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? അത് 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു തിയറം 5.8 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ വി ഗെറ്റ് അവർ g അറ്റൈൻസ് എ മിനിമം അറ്റ് ദ പോയിന്റ് x. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അത് x എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Here we get our g attains a minimum at a point x belongs to open interval a comma b. Then by the theorem we know that our g dash of x equal to 0. What is our g dash of x? That is f dash of x minus lambda equal to 0 means f dash of x equal to lambda. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ലാംഡ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എയുടെയും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ comma b. നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനു വേണ്ടി g എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് g എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ a comma b യുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മിനിമം ലോക്കൽ മിനിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിയറം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ g dash of x equal to 0 ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റില് എന്ന് പറയുകയും ഒപ്പം നമുക്ക് f dash of x equal to lambda എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. താങ്ക് യു.